Assalomu alaykum rahmatullohi barakatuh. Mına atayın Kempiravod suv saqtag'ichini yo'ldan burib, o'zim bu problemani qanday ko'rganimni tushuntirib berayin deb o'tam. Ankeni el mendan so'ranib o'tadi. O'z fikringizni aytdingiz. Men aytib yurgan fikrimdi. Buni hozir davam bir yo'li uqpaganlarga anan men aytib yurganda o'tile yosh bo'lganlarga, ular bilib olganlarga qayra aytib berayin. 1994 yılı Qo'sh palatalı Jo'g'ri Kengeshning birinchi chaqirilishini ishga jo'rayotganda shu Qarasuv rayonuna O'zgan rayonundan 3 aylık hükümeti qo'shib bergan. Onun içinde Qaratash, Qurshab, yana Qizil Oktyabr. Jana şu elimden yo'lib yurganimda şu Qizil Oktyabrdan anan Qurshabdan şalövchilarim aytib qoldi. Bizning ota-bobolarimizning jeri şu suv saqtag'ichning ostida qolgan. Hech bo'lsa bizga kompensatsiya to'lanib berilgan yo'q. O'sha sizga deputatga nakaz qatarında o'shol kezdagi Qirg'izistonning yetakchisi Turdoq Nusubaliyev bilan terishtiruv yurgizib, shu kompensatsiya jo'nda so'lashib beringiz deb qayrılishganlar. O'shanda Kempiravod suv saqtag'ichning tarixini atayın ko'ngil burib izildesem 60-yılları O'zbekistonning yetakchiligi hamda O'zbek SSR'dan Kompartiyaning birinchi qatchisi Sharaf Rashidovlar o'shol jana Jo'g'ri Kengeshi Qirg'izistonga qayrilgan ekan. Qirg'izistonda al mezgilda Kompartiyaning birinchi sekretari Turdoq Nusubaliyevlar. O'shanda Moskvaning o'rtamchiligi bilan Qirg'izistonning yetakchiligi ma'quldug'in berib, anan O'zbekiston o'zine mildetleme alıp, sizler yer bersenger, sizlerden paxta talanglarda sug'arilat, bundan tashqari dağın gidro obyektlerdi qurib beremiz deptir. Hem irrigatsiyonlik sistemalarda. Onun içinde dağın bir kanaldı. Hazır sizlerge kim bilbese aytib berayin, Kempiravoddan 2 kanal çıgat, bu Şarixansay jana Savay. Men balalık kezim şul 2 kanaldan jeginde ötkön, hankeni biz suğa tushgani, çömülgani, çavatgani şu kanallara barchilik. Şarixansay Qarasuv shaharida aralab ötөт. Savay kanalı şul Жаңарық айыл өкмөтү, Savay айыл өкмөтү, Saray айыл өкмөтү, Ақташ айыл өкмөтү болуп алды Өзбекстанга кирип кетет. Şuradan bir kanal kurabız dep, Savay 2 dep. Andan tashqari Qadamjay rayonunun hazır Batken oblasına giret, anda oş oblasına girişili Burgundu massivge çeyin kanalda alıp barabız. Oşol jerde adır jellerge, taştak jellerge sunu alıp barıp turup jer aydoğa aylandırabız. Jana al jerge 100.000 eldi göçürü alasınlar dep turup oşo Batken, Leyli, Qadamjay, Qirg'iziston tushliginin başka rayondan su yok rayonların 100.000 adamды göçürüp oşol jerde çoğun bir manday ayıllar kuruluş gerekli. Ana oşonda Kempiravodga ruhsat berip, Kempiravod 60 yılları kurulup, ana oşol kezden beri Özbekistan'a qaraydı. Bugün günü көп айтып отпайбы, Özbekistan'a Qirg'iziston Kempiravodni berip saldık dep. Mına şu tarixini uqып tursaňar azganda bolgan eken. Men bu jerde jeke kızıkçılığım yok. Hazır bular götürüp atsa, bu meseleni men şu 94 yılı götürgönmün. 95 yılı şaylöp bitip, Jo'g'ri Kengeshga gelip, birinci sessiya ketip atkanımda, şu çoğun zalga, jiyinдар zalına ketip atkanda, meni Turdoq Nusubaliyev kütüp turgan eken. Oşol aytып kaldı, balam bu jaka kelçi deydi. Bardım. Barsam men 2 mesele boyunca sağa tushundirme berip keteyim deydi. Birinci deydi, Atang boyunca deydi, atang жақсы көрчүлем deydi, men аны куунтуп калгана эч мен тиешим жок deydi, başkalar куунтуп калган deydi, al meli dedim, al jeke mesele. İkinci mesele, qayсы mesele boyunca desem aytып kaldı, sen balam deydi 3 jolu жазып жиберипсиң, şu Turdoq Nusubaliyev Özbekistan'a Kempiravod, Sovetobod, jana ушул жерлерди сатып берди деп туруп. Men sana tushundirip koyayım deydi. Al mezgilde deydi, men Qirg'izistonning jönökö yetekçisilem deydi, Kompartiyanın birinchi qatchisi deydi.
Politbüroga müçe emeslem, даже kandidat emeslem deydi. Aşraf Rashidov deydi. Anda Politbüronun kandidatlığına, müçölüğüne kandidatle deydi. Eğer de şu tarihte bilgenleri aytıp koyuşum gerek. SSR'ды başkargan anda Komünistik Partiya başkarçılığı, anın Politbürosu barlı. Politbüroga en kıyındары, en aldınqlarını koşup salgan oşula başkarçılığı SSR'ды. Oşolun müçölüğüne Şaraf Rashidov, Özbekistan'dan Kompartiyanın jetekçisi kandidatle. Çin'de Kırgızstan'daki yakıt kandidat emesli. Oşonça aytıp kaldı. Men biligim joğlu. Ana men korkup kettim deydi. Ana makıldığım berdim deydi. Men Allah turat. Nakut mal jamgır javatkan күнү men aytıp otam Allah öz üstünde turat. Aytıp ketкен şu sözlerini. Aytıp kaldı. Oşonda deydi Şaraf Rashidovga жоқ dey albadım deydi. Men ayttım Turdakunova dedim. Men şaylangan жерден şu Susaqtağıştın murdağı eğlerinin urpaqtары бар. Anan hazır Kempravat'ın kesepetinin жерден suğu teyip, şu Özgün rayonunda, hançıda Kurşap, Kızıl Oktyabr ayıllarında, jana Karasu'da mına Жаңарықтан başlap, şu Sabay, Saray aylıkmetke için жерден suğu teyip, üyler kulap düşüp atat. Sız bolup atat. Jolдар sazga aylangan. Ma drenajlık sistemada jardan beri alıp aytat. Şu boyunca elge barıp, men jol uçuşturup bereyim. Özünüz keşirim sırap, düşündürüp beringsem, aytıp kaldı balam, men elge barganын men kılayın deydi. Ay bir adamlar bolat deydi. Bilesin o deydi. Anan elдің маңайы ушундай экен дейт. Мени жаман көрүп аттырмын, барып эле коюнчу деп калды. Өтүнүч сага дейт. Өзүң эле барып менден салам айтып дейт. Түшүндүрүп кой дейт. Ошондо дейт Турдахун Усубалиев дейт. Мени айтып кой дейт. Колунан келбеген экен. Шараф Рашидов анда бийигирээк турган экен. Бийликтин тепкичинде. Ошол үчүн ушундай болуп кетти деп түшүндүрүп кой дейт. Мен айттым түшүндүрбөйм дедим. Ушундай корксоңуз дедим. Өлтүрүп койсо да айтпайсызбы, жерди бербейм депти. Жок, айта албадым дейт. Мына эми ушул сөздөрүмөн кийин азыр мына өзүнөн башка эч кимди жакшы көрбөгөн депутат оппозиция бар ошо айтып жүрбөйбү? Турдахун Усубалиев китебин окубайсыңар деп туруп. Турдахун Усубалиев ошо китепти мен 95 жыл сүйлөшсөм, ошол керек ушундай сөздөр болуп атат, мени күнөөлөп атат деп 98-жылы китеп жазган. Анан өзүн актап жазган. Акта көөлү тарыхый чындык жок. Ошондон ал китебини документ кылып алыш туура эмес болуп калат. Анан ошол кезде ушу маселени көтөргөндө, Жогорку Кеңеште көтөргөн ушу маселени. Бул 95-96 жылдары. Ошондо азыркы оппозициям деп жүргөн инсандар ошондо депутат эле биринчи чакырылыштын. Бири да мени колдогон жок. Баалы Турдахун Усубалиевичти сыйлайбыз, жакшы көрөбүз деп. Кийин Кыргыз эл батыр берилгенде кол чапар куттагандар алар. Ошол мезгилде жаман көрүнбөйлү деп мени эч ким колдобогон жок. Ошол маселени мен жакшы билем. Мына ушу Кемпироват Susaqtağışты ушундай кылып туруп Өзбекстан башкарышты баштаган. Бул сөздөрүмдү эл уккан. Ошол 95 жылы өзүм жазган Жогорку Кеңештин депутаттын статусу жөнүндө мыйзамга ылайыктуу ар айы 4-жумасында келип туруп элге отчет берчилик. Депутаттар эмне кылды? Мына дагы кандай наказдар болот деп. Ошондо Карасунун бул жерде Жаңарык айыл өкмөтүнө, Карасунун Сабай айыл өкмөтүнө, Өзгөндүн болсо Кызыл Октябрь менен Куршап айыл өкмөттөрүнө келип, ушу Турдахун Усубалиев менен жолукканымы, силердин наказыңарды аткарып айттым, талап кылдым, экөөбүз уруша кеттик деп ошого отчеттердин баарын берип кеткенмин. Ошол кездеги анда интернет жок эле, мамлекеттик өкмөттүн гезиттерине чыккан элек. Анда Слово Кыргызстана чыкчу эле, Советский Киргиз деп аталчу эле, по-моему. Интернет жок, ушу гезиттерге чыгып кеткен Турдахун Усубалиев көз айтышып урушкандарыбыз гезиттерге чейин чыгып кеткен. Но элге келип отчетун берген. Ушундай кылып териштөө жүргүзүп атам. Бирок мойнуна албай атат. Силерге саламынан башка эч нерсе жок. Келгиси келбей атат. Бирок маселени мен көтөрүп атам, Жогорку Кеңеште да өзүнө айтып атам деп туруп отчеттерди берип кеткен ушул жерде. Ошол мезгилдеги аксакалдар бар болсо, же ошол мезгилде жаштар азыр орто муун болуп калды, алардын эсинде бар бул сөздөр. Мен жана айтып кеткендей, балалык кезим шед өткөн эле, мына автобуска туруп алып Кара Суу шаарынан Кемпироватка чейин келчилик, Тополино деген айыл бар, ал да Өзбекстанга өтүп кеткен. Ошол айылга чейин автобустар келчиле, Кемпироваттын өзүгө чейин автобустар келчиле. Анан жолдо ошол Кемпироват Ош Жалабатта кетип аткан жол, ошо эски жолдо 4 көчө бар эле. Ошол жерде Өзбекстан ГАИСи турат эле. Кааласа токтотот эле, кааласа өткөрөт эле. Ошол ГАИ ана уруксат бергенде биз бурулуп, автобустан түшүп, анан ушу Susaqtağışта
чабагатып чөмүлүп эс алып кетчилик балдар. Чоң адамдар эс алчылы, биз балдар ушу өзүм айтып атам. Анан ушу Кыргызстанда суу сактагычтары көп. Ушу кемпират суу сактагычыны бир жегине экинчи жегине өткөн ушул жалгыз кемпират суу сактагыч. Ошондо Кудай сактаган ушу балдарын жада мактана коюп, бир жээктен экинчи жээкке сүзүп өткөнмүн. Кайра анан кичине салтыр бул жегине өткөнмүн. Ошондон бери эсте калган башка суу сактагычтарда мындай кыла алган жокмун. Бул эми жакшы эскерүүлөр. Эми кайра тарыхка кайтып келсек, мына Кыргыз Республикасы көз карандысыз болгонуна 31 жыл болду. Өзбекстанды көз карандысыз болгон. Бир жолда Кыргызстан башкарган жок биякты. Ошондон азыркы мына сүйлөшүүлөр көөлө талкуу жүргүзүп атпайбы? Анан Ташиев менен Жапаров берип салды. Мен ала кошумачылык кылган жокмун. Мени билесиңер, мен Аллах Тааладан башка эч кимге кошумачылык кылбайм. Булар да аз күнөөлөп атпайбы? Кемпират берип салды деп. Ошо мен суроо берейин деп атам. Ошо азыркы оппозицияга, же болсо ошол атайын ушу түшүнбөгөн, же болсо түшүнгүсү келбегендерге. Кемпират качан Кыргызстанга карачы эле? Мен силерге тарыхын айттым. Усубалиев Кыргыз эл батыры өткөрүп салган Өзбекстанга. 60 жылдан бери эч качан бул жерлер Кыргызстанга карабаган. Мына мен жана Сабай каналдын жегинде, Кемпираттан чыккан Сабай канал жегинде айылда үйүм бар. Сабай өтөт жаныбызда, Кемпират суусу. Сууну алып азыр күнгө чейин чай кайнатып тамак жасап ичебиз анан. Бирөө чөп кетсе, биз дайыма Өзбекстан бийлигине кайрылчылык. Ушу Сабай каналда же Шархансай каналында бирөө кыргызстандыктар чөп кетсе, биз кайрылчылык. Сууну токтотуп тургулачы. Биз ушу чөп кеткен адамдын денесин табайлы деп. Кыргызстандын территориясына же болосо Өзбекстанды аралап Өзбекстан ичине кирип денесин таап чыкчылык. Ошондо да биз Өзбекстанда уруксат сурайлык. Ачып сууну жаап тургулачы, биз таап алайлы ушу денени деп туруп. Баш сөзүм айтканда ушундай маселелерде да биз Өзбекстанга кайрылчылык. Сабай каналыны дайыма Өзбекстандын ирригациялык кызматтары келип, экскаватор менен тазалап кетет. Хоть Кыргызстан жеринде биз каналдар болсо, биз каналдар ошо өтөт. Өзбекстандын экскаваторлары, техникалары келип тазалап кетет аны. Баш сөзүм айтканда ошолорду тазалап турабыз деп милдеттенмени өзүнө алган. Мына дагы силерге бир далил. Анан суу турат, суунун астындагы жер дейт. Мына ошондо Усубалиев бербегенде биз айтсак болот эле. Болду Кыргызстандыкы деп. Усубалиевден баштап өтүп кеткен жерлерди алар коркуп көтөрө албаган эсер мезгилинде. Азыр болсо Москва мындай ортомчук кыла алабыз дейт, кыла албайт, ал документтер көрсөтө алат. Ошондо Москва күчтүү эле, ошондо алып алсак болот эле. Анда биздин жетекчилер Өзбекстан жетекчилигинен коркуп өткөрө албады. Же сатып жиберишкен, Кудай билет, азыр эми гыйбат кылбайын. Мен өзүм андай ойлоп атам да, эмне үчүн ошондо ала албадык деп. Эми түштөн кийин, эки мамлекет көз карандысыз болгондон кийин, бул эски ишке айлангандан кийин, азыр миң сурасаң да Өзбекстан бар, суарып атат, бул жерди алып алган, муну бербейт эле. Кыргызстан бир күн эмес, бир саат бул жерлерди башкарган жок Кыргызстан. Ошо 60 жылдан бери өтүп кеткен эсер учурунда. Эми şu suunun asты жер ашак өтөт дейт. Албетте, эми сууну бергенде суунун астында жерде өтөт да. Аны билме, суунун астында биз жер айдайбызбы? Же биздики отургузабыз, эгебизби? Ошондуктан суу сактагычты алабыз дегенден кийин, анын ордуна жер беребиз дегенден кийин, мына ушул жерлерди түшүрөбүз дейт деңгээлине. Şu айланасы бошкон жерлер Кыргызстанга өтөт дейт. Мындан тышкары, анын ордуна башка райондордон жер кошулуп атат бизге. Эми бул жерде биз эгоист болушубуз керек эмес да. Ушу суу сактагычтын астында жер өзгө менен кара сунуку, эми бизге эле ушундай бир ашыкча мындай жерлер келсин, анда мындай деп башка райондорго биз мындай көңүл бурсак болбойт. Ошондо Ала Букада жер берилип атыптыр, Аравандан жер берилип атыптыр Кыргызстанга. Биз өзүбүздүн мекендештерибиз үчүн да бул жерде ачып сүйүнүшүбүз керек. Мына талаш тартыш жерлер келип чечилип атат биздин пайдабызга деп. Жана Үңкүр-Тоо ушу Кыргызстанга өтүп атат. Ал башка район болсо бир Кыргызстандын жергеси да. Ошондуктан бул жерде кымбаттуу мекендештерим, бул жерде тарыхты билип туруп, анан ушул жерде жашагандардан мындай сурасаңар айтып беришет. Кыргызстан бир күн, бир саатта бул жерди бул суу сактагычты башкарган жок деп. Анан кыйынсып биякта суу сактагычтын жанында биз митинг өткөзүп атабыз, чогултуп атабыз дегендер мен айтат элем. Мына суу сактагычтын ар жагында Өзбекстандын аскери турган жерге барып митинг өткөзбөйсүңөрбү? Аяка жок, коркосуңар өткөргөнү. Бул жерде эч ким жок, бош жерлер. Ушактарга келип митинг өткөзүпсүңөр.
Ушундай эле күчтүү болсоңор, ушундай эле коркпогон болсоңор, анда Өзбекстан башкарган жерине өтүп, Кемпироваттан ошол жерде митинг өткөзгүлө. Бергиле бизге деп туруп. Бириңиз өтө албайсыңар ал жака. Ошондо бул де-факто СССР мезгилинен баштап Өзбекстанга карап калган. Ага күнөөлүү ошондо Кыргыз СССРдин жетекчилиги, Кыргыз СССРдин Коммунисттик партиянын жетекчилиги жана Жогорку Кеңештин ошол кездеги депутаттары. Азыркы бийлик болсо ошол каталарды оңдоп атат. Эгерде бул маселе чечилбесе, жок, мейли азыр кайра кол койбойбуз, кол бербейбиз эле деп туруп алсак, Өзбекстан баары бербейт. Де-факто аныкы. Ошол боюнча талаш тартыш маселе кала берет. Анан ушунча жыл турду, дагы ушул маселе тура берет. Чечилбеген. Өзбекстандыкы бул эсептеле берет ал. Дагы бир жагын айтпайын деп аткан, бирок айтканы мажбурмун, туугандар. Мына Эмомали Рахмон деген имансыз коңшу өлкөнүн жетекчиси дайым эле бизге кол салып атат. Шосын саммити болобу, ОДКБнын саммити болобу, ыйык Рамазан ай болобу, же улуу жума күн болобу, баары Кыргызстанга кол салып атат. Согушканда да жөн эле жокелерим эмес, тынч жашап аткан элиме согушуп канчасы кырылып кетти. Мейли үйдү, өрттөнгөн үйдү кайра тургузуп койсо болот экен. А шейит кеткен адамдардын жанын кантип кайтарабыз? Акылдуу жетекчилер дайыма ушул аскер башчыларда дайыма эки фронтка согушпайт. Душмандын санын азайтып, бир фронтта согушат. Ошондо ийгиликке ээ болот. Ма тарыхта карап көрсөңөр, а бизде болсо Тажикстан менен маселе чечилбесе, мамилелерибиз курчуп турса, анан дайыма согуш болуп турса чек арада, биз дагы Өзбекстан менен мамилени чечпейбиз. Өзбекстан менен талаш тартыш маселелер калсын деп туруп алсак, көкбеттикти кылып туруп, анда Кыргызстан ала жетеби эки фронтко? Өзбекстанда да чек ара маселе чечилбеген деп, Тажикстан менен да чек ара маселе чечилбеген деп туруп, жок. Ошондо мен айтып кетет элем. Биз Өзбекстан менен чечип алып маселени, баары ал эл бизге жакын, тили жакын, маданияты жакын, түстөрү да бизге жакын. Анан бул жерде биз күчтөрдү биригип алып туруп, Тажикстанга туруштук берип, Баткен электин жерин бербейбиз, Чоңолайдын жерин бербейбиз Ош областынан. Бул биздин жерлер деп туруп, ушу күчүбүз ошака топтобойлубу? Муну айтпайын деп атканам. Анткени бизди дайым ушу тажик тарапты болот, душман тарапты болот. Бирок айтканы аргасыз кылып атасыңар биякта. Акылдуу болойлу. Рас бул жерде 3 эсе жерлер бизге көп келип аткандан кийин Кыргызстанга. А бизди ойлонуп туруп, мейли. Мына үзөңгү куштап өтүп кетти Кытайга. Ошондо да мен жана 12 депутат каршы турганбыз. 107 депутат Акаевди колдоп берген. Өтүп кетти Кытайга ошол жерлер. Казакстанга да өтүп кетти. Ошондо биз каршы турганбыз, баары өтүп кетти. Эми ошол жака уруксат бергендер Кемпироватты бекем карамай алышып атат. Хотя бул Кемпироват де-факто дауны Өзбекстандыкы. Бизге эч качан карабашы эле бул. Ошондо мен айтат элем мен. Акылдуу болойлу, келечекти ойлойлу, күчтү бириктирип алып туруп, Кыргызстандын Тажикстан тарабынан бир да сантиметрин бербей, күчтүү ошака топтойлу. Анан коңшума түрк тилде сүйлөгөн мамлекеттер менен мамилени чың кылайлы. Келечегибиз баары бир. Европада Евросоюз болуп биригип атат. Бир күнү бир болбосо, ушу түрк тилдүү элдерде туран болобу, жана башка кошун болобу, баарыбыз биригип туруп, бирибизге жардам берип, мыкты өнүккөн мамлекеттерден болобуз. Мени туура түшүнгүлө, дагы жолу айтып атам. Мага бул жерде эч кандай жеке кызыкчылык жок. Мен болгон нерсени ушул жерде жашап өскөн, ушу сактагычтык, кичине кезимде сүзүп, ушу сууда чабагатып жүргөн адам катарында, жана ушу маселени кийин депутат катарында изилдеген инсан катарында силерге айтып берип атам. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух.